पश्चिमी बंगाल च मुड़ बनेगी टीएमसी सरकार। ममता बैनर्जी हारी अपनी सीट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता नूं दित्ती वधाई। पंजाब दे विच कोरोना नाल 157 होर मौतां। 24 घंटिਆਂ दौरान 7327 नਵੇਂ केस। पंजाब दे विच कोरोना कारण ਵਧਾਈਆਂ गईਆਂ सख्तियां। 15 मई तक गैर ਜ਼ਰੂਰੀ दुकानां ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਬੰਦ। धार्मिक स्थान भी शाम 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। कोरोना के वध रहे केसां कारण हरियाणा सरकार के वलों लॉकडाउन लगाने का फैसला। 3 ਤੋਂ 9 मई तक रहेगा लॉकडाउन। देश के विच एक दिन के अंदर 3,92,000 कोरोना के नवे केस। भिवानी विच किसानां ने रोकिया मुख मंत्री मनोहर लाल खट्टर का रस्ता। भिवानी दे विच खट्टर दा सी दौरा। दौरे तो पहला ही किसानां ने रोड की जाम। पुलिस ने किसानां नूं लिया हिरासत च। किसान लीडर राकेश टकैत खिलाफ FIR दर्ज। हरियाणा के अंबाला दे विच कोरोना नियमां दीआं धज्जियां उडाउण ते 11 होर खिलाफ FIR। किसानां वल्लों अंबाला दे विच कीती गई सी महापंचायत। पश्चिमी बंगाल दे विच एक बार फिर तो TMC की सरकार बनन जा रही है। ममता बैनर्जी पश्चिमी बंगाल के तीसरी बार मुख्य मंत्री बन गए। विधान सभा चोणां के नतीजे सामने आ गए हैं, जिस दे विच TMC ने स्पष्ट बहुमत हासिल किया ते शानदार जित प्राप्त की है। इस जित तो बाद ममता बैनर्जी ने की किया वो भी तुहानूं सुणाउने आ ते नाल ही 4 होर सूबे के नतीजे भी सामने आए ने। देखते हैं उस दे विच किहड़ी पार्टी ने जित हासिल की है इस रिपोर्ट दे विच। ਇਹ ਜਸ਼ਨ ਉਸ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 62 ਦਿਨ ਇਕੱਲੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਲਗਾਈ ਗਈ, ਪਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। इस जित तो बाद सूबे की मुख मंत्री ममता बैनर्जी सामने आए और सब का शुक्रिया किया। इलैक्शन तो पहला व्हील चेयर से प्रचार करने वाली ममता जित तो बाद पैरों ते खड़ी हुई। ममता बैनर्जी ने चोण नंदीग्राम तो लड़ी, पर वो अपनी सीट नहीं बचा सके। इत्थों बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी ममता के मुख विरोधी सी। इस सीट नूं लैके दोवां लीडरां विचकार फसवां मुकाबला रहा। ममता नूं शुभेंदु ने तो हरा दिता, पर पार्टी की जित ते ममता बीजेपी ते खूब वरे। Don't worry for Nandigram. Forget one thing. For struggle, you have to sacrifice something. I struggle for Nandigram because I fought a movement. So I have forgotten now. It's okay. Let the Nandigram people, whatever they have given the verdict, I accept that. I don't mind for that because it's a match. It is nothing. So we won more than 2-1 seat. That is a landslide victory, and BJP has lost the election, and they have played so many dirty politics, dirty tricks. Even all the officers are saying with high officials, you are under watch, you are under watch, you are under watch. I know each and everything. So it's okay that we have faced the horrible situation, we have faced the horror of the election commission, but ultimately I will go to constitution bench because whatever they have done for this time in Bengal, the bias way, if you tolerate like this, then India there will be no democracy. ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ TMC ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਖੂਬ ਟੱਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫਸਵੀਂ ਟੱਕਰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। TMC ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਅਖਿਲੇਸ਼ यादव शामिल ने। जी, बंगाल गुजरात नहीं है, बंगाल यूपी नहीं है, बंगाल बंगाल है। और बंगाल में ये धर्म कर्म जनता ये सब मानते नहीं। जनता चाहते हैं बंगाल की तरक्की, कौन बंगाल के लिए काम करे, बंगाल को आगे बढ़ाए। और तृणमूल को जो जीत हुआ ये तो अनएक्सपेक्टेड था, तो जनता को बधाई। बंगाल की शेरनी
टाइग्रेस ऑफ बंगाल ममता दीदी का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, बधाई देते हैं और पश्चिम बंगाल की जनता सबसे ज़्यादा बधाई को पात्र है। मैं तो पश्चिम बंगाल की जनता को सबसे पहले बधाई दूंगा। पश्चिम बंगाल की जनता ने किसी भी दबाव में या बहकाव में आकर मतदान नहीं किया। ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬੀਜੇਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਜ਼ਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ टीएमसी ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। वेस्ट बंगाल के विधानसभा चुनाव में जो जनता ने मैंडेट दिया है, हम उसका स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। हम एक विपक्ष की भूमिका में रहेंगे। जनता का मैंडेट है, हम इसको स्वीकार करते हैं और ममता जी आपको बधाई देते हुए विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम एक सक्षम विपक्ष की भूमिका में सदन में रचनात्मक जहां पर भी आवश्यकता होगी विकास में हम आपका सहयोग प्रदान करेंगे। एक बार फिर से आपको बधाई और शुभकामनाएं। साथ ही निवेदन भी है कि प्रदेश के अंदर एक अराजकता का माहौल बन गया है। हमारे कार्यालयों को आग लगाई जा रही है, हमारे कार्यकर्ताओं के घर में पथराव किया जा रहा है, महिलाओं की पिटाई की जा रही है। कम से कम इस प्रकार की अराजकताओं को रोके, अपने कार्यकर्ताओं को अनुशासित में रहने की सलाह दें। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹਾਰ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੱਡੂ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। आज पश्चिमी बंगाल में बीजेपी बुरी तरह हार चुकी है और इसकी हम सारे देशवासियों को, सारे किसानों को बधाई देना चाहेंगे और हम अनुरोध करेंगे कि आज बीजेपी के हारने का जश्न मनाएं, लड्डू बांटें, दिए जगाएं। ये पापी सरकार, ये सरकार जो किसान विरोधी जो देश को बेचना चाहती है, आज पश्चिमी बंगाल के भाइयों ने इसको हराया है। हम पश्चिमी बंगाल के लोगों को बधाई देना चाहेंगे, धन्यवाद करना चाहेंगे और देश के किसानों को धन्यवाद देना चाहेंगे कि इस सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब पश्चिमी बंगाल में हारी है और आगे के लिए तैयार रहना, अगली तैयारी करिए। अगले साल उत्तर प्रदेश में चुनाव है, सारे देश के किसान उत्तर प्रदेश में घुसेंगे और उत्तर प्रदेश से भी सरकार को हिलाएंगे। ये हठी राजा है, राजहट है। ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 292 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਲਈ VOTING ਹੋਈ ਸੀ। ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ TMC ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵੇਗੀ। ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉਧਰ ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ LDF ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ DMK ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ AINRC ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। BJP ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ ਵੱਲ ਸੀ। BJP ਇੱਥੇ 200 ਪਾਰ ਦਾ ਨਾਰਾ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ BJP ਹੱਥ ਇੱਥੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਪਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਖਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਰ ਪਸਾਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੁਣ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 15 ਮਈ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਸਖਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 15 ਮਈ ਤੱਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 15 ਮਈ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੈਂਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ 50% ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। 4 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਤੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਹੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਸੰਸਕਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਠਿਕਰੀ ਪਹਿਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰੇਹੜੀ ਫੜੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ RT-PCR ਟੈਸਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਸਖਤੀਆਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਚੇਤਨ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ DCs ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ SMO ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦਵਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਫਸਰ ਭੇਜ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਮੰਗਾ ਲਓ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਹ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ, ਸਾਰੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਲਓ। ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਫਸਰਾਂ ਛੱਡਣਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਲੈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਟਿਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਸੰਭਾਲੋ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਖਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਧਰ ਉੜੀਸਾ ਨੇ ਵੀ 14 ਦਿਨ ਦਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਰ ਪਸਾਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿੰਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ, ਵੀਕਐਂਡ ਲੋਕਡਾਊਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਕੇਸਾਂ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਕੰਮਲ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। 3 ਤੋਂ 9 ਮਈ ਤੱਕ सूबे ਦੇ ਵਿੱਚ लॉकडाउन रहेगा। लगभग 1 लाख एक्टिव मरीज हो गए हैं कोरोना के और 15,000 के करीब रोज़ाना इसमें नए मरीज जुड़ रहे हैं। इसकी चेन को एक बार तोड़ना बहुत ज़रूरी है, इसलिए सरकार ने फैसला लिया है कि 1 सप्ताह के लिए 3 मई दिन सोमवार से पूर्ण लॉकडाउन हरियाणा में लगाया जाए ताकि इसकी चेन को तोड़ा जा सके। उधर उड़ीसा सरकार ने भी 14 दिन का लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। उड़ीसा ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ 19 ਮਈ ਤੱਕ ਲੌਕਡਾਊਨ ਰਹੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 3,92,000 ਹੋਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਦਕਿ 3699 ਹੋਰ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਟੌਪ 50 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 3,91,000 ਪੀੜਤ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 3,92,000 ਕੇਸ ਆਏ ਨੇ। ਮਤਲਬ 50 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਟੋਟਲ ਕੇਸ ਤੋਂ ਵੀ 1,000 ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 2 ਰਾਹਤ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 9555 ਦੀ ਕਮੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ 4,02,000 ਕੇਸ ਆਏ ਸੀ। ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚੰਗਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ 2,99,000 ਲੋਕ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਿਤ ਮੌਤ ਦਰ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 3,92,488 ਕੇਸ ਆਏ ਨੇ। 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 3699 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ 3,07,865 ਲੋਕ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ 33,49,644 ਹੋ ਗਏ ਨੇ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਟੀਕਾਕਰਨ 15 ਕਰੋੜ 68 ਲੱਖ 16 ਹਜ਼ਾਰ 31 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ, ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਆਏ ਨੇ। We've been working days and nights at the embassy and with the ministry, with companies to provide assistance to India because we want to show solidarity, and it's a two-way solidarity. India has helped us last year when hospitals in France were in dire need for medical drugs, and the people of France, they remember that. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੌਤ ਦਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਜੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਨਿਤ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 5932 ਕੇਸ ਆਏ ਸੀ, 100 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 6472 ਕੇਸ ਆਏ, 142 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 6812 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, 138 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 6132 ਕੇਸ ਆਏ, 114 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। 1 ਮਈ ਨੂੰ 7048 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, 138 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 32399 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 632 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੋਂ ਸੌਖਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਆਕਸੀਜਨ ਦਵਾਈ ਦੀ ਕਮੀ ਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਭਿਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਝੜਪ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਬੀਜੇਪੀ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਿਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕਰ ਜੰਮ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਪ੍ਰੇਮਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵਿਖੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਭਿਵਾਨੀ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਝੜਪ ਵੀ ਹੋਈ। ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਧਾਰਾ 144 ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। पुलिस के वल्लों किसानों को हिरासत में लिया गया। यहाँ पे सुबह से 10-11 बजे से लोग यहाँ पे इकट्ठे हो गए थे। काफ़ी संख्या में इकट्ठे 100 के करीब इकट्ठे हो गए थे। उनको काफ़ी समझाया था कि आप विरोध प्रदर्शन ना करें। CM साहब तो जो कोविड पॉजिटिव हैं, तो ये महामारी फैली हुई है, इनके हॉस्पिटल का निरीक्षण करने और अफसरों को इस संबंध में लोगों की सेवा करने के लिए कोविड के उस संबंध में आना था CM साहब ने, और आप लोग विरोध प्रदर्शन ना करें, इनको काफ़ी समझाया गया, परंतु उसके बावजूद भी ये नहीं माने। बहरहाल मामले भी दर्ज किए सर या कार्रवाई जारी है फिलहाल? हाँ, इसमें मामला अभियोग अंकित करेंगे। किसान लंबे समय तो बीजेपी लीडਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਧਾਰਾ 144 ਲੱਗੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 11 ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਕਰਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅੰਬਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਕੁਰਾਲੀ ਦੀਆਂ।
ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਕਾਫਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਸਕ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ। ਇਸ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਖਿਲਾਫ ਕੋविड-19 ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤੇ FIR ਦਰਜ ਹੋ गई है। ये महापंचायत की है, उन्होंने विदाउट परमिशन यहाँ कार्य किया और ज़िले में धारा 144 के ऑर्डर उपायुक्त महोदय द्वारा लगाए हुए हैं और उन्होंने ये सरकारी आदेशों की अवहेलना की है, जिस पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। सरकारी आदेशों की अवहेलना करने पर और ये महामारी का बीमारी ज़्यादा फैलने से इन्होंने ये कार्य किया है, इसमें अंदर लापरवाही की है। कोरोना महामारी कारण हरियाणा ਦੇ ਵਿੱਚ सख्ती की हुई है। धारा 144 भी लगी हुई है ताकि कोरोना ਨੂੰ फैलण ਤੋਂ रोकया जा सके, पर फिर भी किसानां ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਕੀਤੀ गई। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉੱਡੀਆਂ ਹੋਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਿਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿਖੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ BP ਸਾਂਝਾ।